Today we will discuss about the different abnormalities in the adrenocortical secretion. আজকে পড়াবো খুব অল্প, ঠিক আছে? জাস্ট abnormalities গুলো পড়িয়ে আজকে ছেড়ে দিব আপনাদেরকে, বেশি পড়াবো না। So what do you mean by abnormalities? Anything that is excess or deficiency state, it is an abnormal state. ঠিক আছে? তাহলে আমরা প্রথমে জানি যে কি কি abnormal state for ACTH secretion কি কি আছে। তো first one is Addison's disease, that is the hypoadrenalism. What do you mean by hypoadrenalism? So, মানে in a single sentence যদি আমরা বলি জিনিসটা কি, it is the hypofunctional state of adrenal cortex. ঠিক আছে? hypofunctional state of adrenal cortex. তাহলে কি হবে? failure of the adrenal cortex to produce adrenocortical hormone. ঠিক আছে? তাহলে কি হচ্ছে? there is deficiency of ACTH hormone. ঠিক আছে? এখন what's the reason? different reason এখানে থাকতে পারে। এর মধ্যে একটা কি, mainly it is frequently caused by primary atrophy of the adrenal cortex. Primary atrophy of the adrenal cortex. This atrophy is caused by autoimmune disease. Different type of autoimmune disease are in the body, like as autoimmune thyroiditis, ঠিক আছে? autoimmune SLE, systemic lupus erythematosus, different type of autoimmune disease. ঠিক আছে? just নামটা মনে রাখেন। It is caused by the autoimmunity. Then maybe due to tuberculosis of the adrenal gland. ঠিক আছে? due to malignancy. There are different cause. ঠিক আছে? এবং the manifestations of the Addison's disease are due to mainly three reasons. কি কি reason হতে পারে? One is mineralocorticoid deficiency. Another one is glucocorticoid deficiency, due to glucocorticoid deficiency. And number three is due to melanin pigmentation. That is the clinical features. আমরা কিভাবে পাই, তাই না? What are the clinical features? তাহলে some clinical features we get due to the mineralocorticoid deficiency, and some clinical features is due to the glucocorticoid deficiency, and some are due to the melanin pigmentation. ঠিক আছে? মেলানিন কি করে আমরা জানি? it determines the skin color. প্রত্যেকের মধ্যে মেলানোসাইট থাকে, ঠিক আছে? কারোর মধ্যে বেশি মেলানিন প্রোডাকশন হয়, তাহলে স্কিন কালার সেই অনুযায়ী ডিটারমাইন হয়। ঠিক আছে? তাহলে কি পাই আমরা যদি বলি ডিউ টু দ্য মিনারেল, এটা একটু ডেসক্রিপটিভ বলবো, কিন্তু আসলে আপনাদের পরীক্ষা হলে এত ডেসক্রিপটিভ লেখার প্রয়োজন মানে না চাইতে পারলে নাও লিখতে পারেন। আপনারা ছক করে করে এটা আমি পড়াবো, অসুবিধা নেই, সুন্দরভাবে লিখলেও হবে। তাও আমি একটু বোঝানোর জন্য একটু অনুভবে বলছি। তো ডিউ টু mineralocorticoid deficiency, what's happen? At first, lack of aldosterone secretion. So if there is aldosterone secretion, there is depletion of the extracellular fluid volume. Extracellular fluid volume. তাহলে একটা ফিচারস আমরা পাই, decrease extracellular fluid volume. ইয়ে সাহেব, জোশী সাহেব, এই ক্যামেরাটা অফ করে দিন, ক্যামেরাটা অফ করে দিন। Then hyponatremia. ঠিক আছে? hyponatremia, hyperkalemia and mild acidosis. এটা কেন হয় সেটা আপনারা জানেন। আপনারা যদি অ্যালডোস্টেরনের সিক্রেশন বা অ্যালডোস্টেরনের ফাংশন চিন্তা করেন, তাহলে কি হতে পারে? অ্যালডোস্টেরন ডিফিসিয়েন্সি হলে জাস্ট উল্টাটাই হবে। দ্যাট ইজ সোডিয়াম আয়ন রিঅ্যাবজর্পশন হয় এন্ড পটাশিয়াম আয়ন এক্সক্রিয়েশন হয়। কিন্তু যদি তার উল্টা হয় তখন কি হবে? হাইপোনাট্রিমিয়া। তাহলে ডিফিসিয়েন্সি হলে কি হবে? জাস্ট রিভার্স পিকচার। দ্যাট ইজ দ্য হাইপোনাট্রিমিয়া এন্ড হাইপারক্যালেমিয়া and mild acidosis. ঠিক আছে? And due to extracellular fluid volume depletion, there is depletion of the plasma volume, red blood cell concentration rises markedly, cardiac output decreases, and the patient dies in shock. যেটা আমি আপনাদেরকে গত ক্লাসগুলোতে several times বলেছি যে what's the function of aldosterone. তাহলে aldosterone deficiency হলে কি হবে? এই পিকচার গুলা, এই সিনারিও গুলো পাওয়া যাবে, কারণ আমরা জানি the main mineralocorticoid is the aldosterone. ঠিক আছে? এবং এটা আমরা কিসে পাচ্ছি? অ্যাডিসনস ডিজিজে, তাই না? যে হাইপো ফাংশনাল স্টেট অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, তাই তো? হাইপো ফাংশনাল স্টেটের মধ্যে আমরা প্রথমে কি পেলাম? ডিউ টু mineralocorticoid deficiency. আচ্ছা, তারপরে কি আসবে? গ্লুকোকর্টিকয়েড ডিফিসিয়েন্সি। এখানে কি হতে পারে?
unable to maintain the normal blood glucose concentration. ঠিক আছে, কারণ গ্লুকোকর্টিকয়েডে আমরা মেইন ফাংশনটা কি জানি, কর্টিসল। এখানে আমরা একটা ফাংশন জেনেছিলাম যে গ্লুকোনিওজেনেসিস, তাই না? তাহলে গ্লুকোনিওজেনেসিস যদি না হয় তাহলে কি হবে, ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা মেনটেন হবে না, আনএবল টু মেনটেন নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল অর কনসেন্ট্রেশন বিটুইন মিলস। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে, many of the metabolic functions of the body will be depressed. স্বাভাবিকভাবে যদি ফ্যাট মেটাবলিজম ডিমিনিশড হয়, যদি প্রোটিন মেটাবলিজম হ্যাম্পার হয়, তাহলে মেটাবলিক ফাংশন বডিতে অটোমেটিক্যালি কি হবে, ডিমিনিশড or ডিপ্রেসড হবে। তারপর কি হবে, মাসেলস আর উইক, মাসেলস আর উইক and susceptibility to deteriorating effects of different types of stress. কারণ আমরা জানি কর্টিসল ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রেস হরমোনস, তাতে এটা যদি ডিফিসিয়েন্সি হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি কি হবে, পেশেন্ট ইজ মোর সাসেপ্টিবল টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ট্রেস, তাই না? তাহলে আমরা যদি ফাংশন গুলো চিন্তা করে যদি আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য পড়াটা সুবিধা হয়ে গেল, তাই তো? যে আমরা প্রথমে কি পেলাম, মিনারেলডোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি, তারপরে পেলাম গ্লুকোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি। মিনারেলডোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সির মধ্যে আমরা কি পেলাম, এই পিকচারগুলো পেলাম যে ব্লাড ভলিউম ডিমিনিশড হবে, তার প্লাজমা ভলিউম ডিমিনিশড হবে, ঠিক আছে? হেমাটোক্রিট কাউন্ট কি হবে, বাড়বে না কমবে? হেমাটোক্রিট কাউন্ট কি হবে, বাড়বে, তাই তো? and due to glucocorticoid deficiency কি হচ্ছে, no gluconeogenesis, impairment of the metabolic functions, muscles are weak and susceptibility due to different types of stress. And number 3, some features are due to the melanin pigmentation. ঠিক আছে, মেলানিন পিগমেন্টেশনটা নরমালি কোথায় হয়, ডিপোজিট হয়। দেখেন এই ছবিটা যদি আপনারা দেখেন, হ্যাঁ এই ছবিটা যদি আপনারা দেখেন, কোথায় হচ্ছে মেলানিন পিগমেন্টেশন, মিউকাস মেমব্রেন এন্ড স্কিনে, ঠিক আছে? এবং কি বলেছে, দিস ডিপোজিশন আর নট ইভেন, এই এখানে একটু করে প্যাচের মতো হলো, এখানে একটু ব্লচের মতো হলো, এবং মেইনলি এগুলো কোথায় বেশি হয়, থিন স্কিন যেমন মিউকাস মেমব্রেন, ঠিক আছে? এবং প্রেসার এরিয়াস কথাটা এখানে লেখা নেই, যে কোনো প্রেসার এরিয়াসে কিন্তু মেলানিন পিগমেন্টেশনটা বেশি হবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা কিন্তু অ্যাজ এ হোল is the gross scenario of the Addison's disease, that is the hypofunctional state of the কি adrenocortical hormone, ঠিক আছে? এখন কথা হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে একটা গ্ল্যান্স যদি বলি যে কি কি ফিচার্স পাওয়া যাবে, আপনারা আপনি বলেন, তখন কিন্তু পরীক্ষার সময় আপনার এত কথা বলার দরকার নেই, ডিউ টু মিনারেলডোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি, ডিউ টু গ্লুকোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি, ডিউ টু কি মেলানিন পিগমেন্টেশন। আপনারা তখন ইন জেনারেল লিখলেও কিন্তু জিনিসটা হবে, কারণ বিভিন্ন বইতে, যেমন আপনার গাইডন বলেন, সিসি চ্যাটার্জি বইগুলো বলেন, ওখানে কিন্তু পয়েন্ট আকারে লেখা আছে, আপনি সাধারণত ওভাবে আনসার করতে পারলে আপনার জন্য সুবিধা, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো, আগে একটু দেখিয়ে দিই যে কি কি জিনিস হতে পারে এট এ গ্ল্যান্স। অ্যাবনরমালিটিস ইন দ্য অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল সিক্রেশন, এডিসনস ডিজিজে কি হয়, পিগমেন্টেশন অফ দ্য স্কিন, এটা ছবিটা যদি দেখেন, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, পোস্টুরাল হাইপোটেনশন, চেঞ্জেস ইন ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য বডি হেয়ার, ঠিক আছে, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ডিস্টারবেন্স, মাসেল উইকনেস, ওয়েট লস, ঠিক আছে? এন্ড অ্যাড্রেনাল ক্রাইসিসে কি হবে, দিস ফিচার্স আর ফাউন্ড, দ্যাট ইজ দ্য প্রোফাউন্ড ফ্যাটিক, ডিহাইড্রেশন, ভাস্কুলার কলাপস, রেনাল শাটডাউন, এগুলা পিকচার পাওয়া যাবে। অ্যাডিসোনিয়ান ক্রাইসিসটা কি জিনিস, যদি সাডেনলি ডিটোরিয়েট করে যায়, ঠিক আছে, ক্রিটিক্যালি যদি দ্য কনসেন্ট্রেশন লেভেল অফ দ্য কি হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েড এবং মানে সোজা কথা এসিটিএইচ যে হাইপোফাংশনাল স্টেট, যদি এটা ক্রিটিক্যালি ডেভেলপ করে যায়, একটা জিনিস আছে স্লোলি ডেভেলপ করা, আরেকটা আছে অ্যাকিউটলি ডেভেলপ করা, যদি সেরকম হয় সেটাকে বলবো আমরা অ্যাডিসোনিয়ান ক্রাইসিস, ঠিক আছে? তাহলে কথা হচ্ছে দ্য ক্রিটিক্যাল নিড ফর এক্সট্রা গ্লুকোকর্টিকয়েডস এন্ড দ্য অ্যাসোসিয়েট সিভিয়ার ডেবিলিটি ইন টাইমস অফ স্ট্রেস। এবং এই ধরনের ক্রাইসিস গুলো কি হয়, যেহেতু স্ট্রেস হরমোনস এখানে কম রিলিজ হয়, এজন্য মোর সাসেপ্টিবল টু স্ট্রেস, ঠিক আছে? এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ট্রেস বলতে আমরা কি বুঝি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রমা, ডিজিজ, এনি টাইপস অফ সার্জিক্যাল অপারেশন, ঠিক আছে? তারপরে কি হবে, এই ধরনের কেসগুলোতে কি হয়, অ্যাডিসোনিয়ান ক্রাইসিসটা বেশি পরিমাণ হয়। কি কেন বেশি পরিমাণ হয়, ওই যে সব ধরনের ডিফিসিয়েন্সি গুলোই তখন বডিতে এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে? এন্ড নর্মালি হোয়াটস দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য অ্যাডিসনস ডিজিজ, এখানে ওটা আপনারা একটু জানলেই হবে যে স্মল কোয়ান্টিটিস of the mineralocorticoids and glucocorticoids are administered daily.
ঠিক আছে? এখন এটা তো আমরা দেখলাম, কিন্তু পরীক্ষার সময় আপনারা আনসার করবেন এই স্টাইলে, ঠিক আছে? এইটাই সাধারণত আপনাদের কাছ থেকে এক্সামিনাররা শুনতে চাবে যে হোয়াটস দ্য সিমটমস অর হোয়াট দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ দ্য কি অ্যাডিসনস ডিজিজ। ঠিক আছে? তাহলে অ্যাডিসনস ডিজিজ আপনি যদি ইন এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড বা ইন এ সিঙ্গেল সেন্টেন্স বলেন, ইট ইজ দ্য হাইপোফাংশনাল স্টেট অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি পাবো? মাসল উইকনেস অ্যান্ড ওয়েস্টিং। ওয়েস্টিং মানে কি? আস্তে আস্তে মাসল গুলো ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে। ঠিক আছে? এগুলোতে অনেকগুলো কারণ আছে। কারণ হয় কি, সোডিয়াম ক্লোরাইড লস হতে থাকে অ্যান্ড ডিফেক্টিভ পাওয়ার ইন দ্য গ্লাইকোজেন ফর্মেশন, গ্লুকোনিওজেনেসিসে ঠিক মতো হয় না, সব মিলে এগুলো ডেভেলপ করে। মাসল ফ্যাটিক, ঠিক আছে, ওয়েট লস অ্যান্ড ডিক্রিজড অ্যাপিটাইট। হ্যাঁ বলেন। একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাডাম, এটা তো হয় মানে তিনটা কারণে, গ্লুকোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি, মিনারেলোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি আর হচ্ছে মেলানিন পিগমেন্টেশন। তো প্রথম দুইটা যখন ডেফিসিয়েন্সি হবে, ট্রিটমেন্ট হিসেবে তো সামান্য স্মল অ্যামাউন্টে এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেট করব। বাট যদি কোনো পেশেন্টের মেলানিন পিগমেন্টেশনের কারণে হচ্ছে এই মানে এই সমস্যাগুলো হয়, তাহলে কি ট্রিটমেন্ট দিব? না না, মেলানিন পিগমেন্টেশনের জন্য আপনার কোনো ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন নাই। কারণ যখন গ্লুকোকর্টিকয়েড এবং মিনারেলোকর্টিকয়েড আপনার কি হয়ে যাবে, কারেকশন হয়ে যাবে, তখন তার সিনথেসিসটা আবার অটোমেটিক্যালি নর্মাল হয়ে যাবে। আপনারা সেই মনে আছে স্টেরয়েড হরমোন সিনথেসিসের মধ্যে মনে পড়ে একটা স্টেপে যে ছিল 4-5টা স্টেপ দেখিয়েছিলাম, এর মধ্যে কিন্তু একটা স্টেপ ছিল কিন্তু মেলানিন পিগমেন্টেশন কিভাবে আসে, খেয়াল করছেন কিনা জানি না, সেখানে গ্লুকোকর্টিকয়েডের রোল কি। ঠিক আছে? অতটুকু মনে না থাকলেও বুঝবেন এতটুকু যে এই মেলানিন ডিপোজিশনটা হচ্ছে ডিউ টু গ্লুকোকর্টিকয়েড এন্ড মিনারেলোকর্টিকয়েড ডিফিসিয়েন্সি কারণে। যদি আপনি ওই দুটো কারেকশন হয়ে যায়, দ্যাট ইজ আপনি যদি হাইপোফাংশনাল স্টেট অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স ইজ কারেক্টেড, দেন দ্য মেলানিন পিগমেন্টেশন উইল বি অটোমেটিক্যালি কারেক্টেড। ঠিক আছে? এটার জন্য আলাদা কোনো চিকিৎসা নেই। আর যে পিগমেন্টেশনটা পড়েছে সেটা যখনই আপনার হরমোন লেভেল আস্তে আস্তে নর্মাল হতে থাকবে, পিগমেন্টেশন গুলো আস্তে আস্তে কি হতে থাকবে, রিজলভ করে যেতে থাকবে, আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করে যেতে থাকবে। ঠিক আছে? পিগমেন্টেশন ইন দ্য বডি আর ডিউ টু ডিফারেন্ট রিজনস। ধরেন কোনো পেশেন্ট যদি আপনার কাছে পিগমেন্টেশন নিয়ে আসে, তখন আপনাকে আগে এক্সক্লুড করতে হবে যে এটা কি ইডিওপ্যাথিক পিগমেন্টেশন নাকি ডিউ টু সাম হরমোনাল ডিফিসিয়েন্সি। ঠিক আছে? যদি আপনার কোনো ইডিওপ্যাথিক হয়, মানে কারণটা আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না যে পিগমেন্টেশন কি কারণে হচ্ছে, তখন আপনাকে ব্লাইন্ডলি একটা ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। যেমন আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ অয়েনমেন্ট, ঠিক আছে, মলম, ঠিক আছে, সোজা বাংলায় যেটাকে বলে মলম টলম, মলম থেরাপি দিই। ঠিক আছে? এবং বিভিন্ন ধরনের রেস্ট্রিকশন মানে নিয়ম কানুনগুলো মানতে বলি যে এটা করবেন সেটা করবেন। এটা কি ধরনের কেসে? যদি ইডিওপ্যাথিক পিগমেন্টেশন হয়। কিন্তু আমি যদি জানি যে ইট ইজ ডিউ টু দ্য ডিফিসিয়েন্সি অফ দ্য hypofunctional state of the adrenal cortex, তখন if you will treat the underlying cause, the symptoms will be resolved automatically. বুঝা গেছে কথা? তাহলে পিগমেন্টেশনটাও অটোমেটিক্যালি রিজলভ করবে, আর রিজলভ না করে 100% না করলেও 80% রিজলভ করে যাবে যদি আপনি আন্ডারলাইং প্যাথোলজিটাকে কারেক্ট করতে পারেন। ঠিক আছে? মনে করেন আপনার ডায়াবেটিস হলো, ঠিক আছে, এখন ডায়াবেটিসের কারণ যদি আপনি এক্সক্লুড করতে পারেন, তাহলে সেই অনুযায়ী যদি আপনি ট্রিটমেন্ট দেন, তাহলে কিন্তু আপনার অনেক সময় কি লাগে না, চিকিৎসাও লাগে না। ঠিক আছে? যেমন তাদের মাইল্ড ডায়াবেটিস, ঠিক আছে, তারা কিন্তু অনেক সময় ওষুধপত্র খায় না, একটু রেস্ট্রিকশন, ধরেন এটা করবেন সেটা করবেন, মাইল্ড রেস্ট্রিকশনে গেলেই কিন্তু মানে কি মডিফিকেশন অফ লাইফস্টাইল, মিষ্টি খাবেন না, হাঁটাহাঁটি করবেন, এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু মেজরিটি রোগী ভালো হয়ে যায়। কিন্তু যখন আপনার এটা সিভিয়ার স্টেটে যাবে, তখন কিন্তু আর এগুলা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন লাভ হয় না। এবং যদি কোনো এর সাথে কোনো স্পেসিফিক কারণ থাকে যে এই কারণেই তার এই সমস্যাটা হয়েছে, তখন কিন্তু তার আন্ডারলাইন ট্রিটমেন্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইন কজ। ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে আপনি মেলানিন পিগমেন্টেশনের জন্য এখানে আলাদা কোনো ওষুধপত্রের ব্যাপার নেই। এটা হলো ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইন কজ, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট দ্য হাইপোফাংশনাল স্টেট অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার দেখেন, আমরা যদি কত কিছু না বলি, ওটা রিটেনের খাতে আপনি 20টা লিখলে আপনার নাম্বার বাড়বে ডেফিনেটলি, কিন্তু ভাইবার সময় কিন্তু এত কিছু শোনার বা বলার সময় থাকে না, তখন আপনি গড় করে এই সমস্ত পয়েন্টগুলো বলে যাবেন। কি কি ফিচার্স পাওয়া যায়? মাসেল উইকনেস অ্যান্ড ফ্যাটিক, দেন ওয়েট লস অ্যান্ড ডিক্রিজড অ্যাপেটাইট, তারপরে কি হতে পারে? ডার্কেনিং অফ দ্য স্কিন, দ্যাট ইজ দ্য হাইপার পিগমেন্টেশন ডিউ টু মেলানিন পিগমেন্টেশন, আমি যেটা বললাম। লো ব্লাড প্রেশার, ঠিক আছে, এটাও কেন হচ্ছে এটাও বলে দিলাম। ইভেন পেইন্টিং হতে পারে। সল্ট ক্র্যাভিং, ঠিক আছে, যেহেতু সোডিয়াম ডিপ্রেশন হচ্ছে। ঠিক আছে? লো ব্লাড সুগার,
গ্লুকোনিওজেনেসিস ঠিক মতো হচ্ছে না, নসিয়া, ডায়রিয়া, ভমিটিং, জিআই ডিস্টারবেন্স হয়, ঠিক আছে। ইলেকট্রোলাইটস ইমব্যালেন্সের কারণে কি হচ্ছে, জিআইটি ডিস্টারবেন্স হচ্ছে, মাসেলস ও জয়েন্টস পেন, ইরিটেবিলিটি, ডিপ্রেশন ডিউ টু সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এফেক্ট, কারণ এটা তো বডি থ্রু আউট দ্য বডি এটা ইটস ফাংশনিং, কাজে যখন এটার এফেক্টটা হবে এটা থ্রু আউট দ্য বডি জুড়েই হতে থাকবে। অ্যান্ড বডি হেয়ার লস অর সেক্সুয়াল ডিসফাংশন ইন উইমেন, ঠিক আছে। তাহলে there are the different types of clinical features we are found in adrenocortical secretion, that is the hypofunctional state of the adrenocortical hormone. তাহলে এই পয়েন্টগুলা 7-8টা পয়েন্ট কিন্তু একদম মুখস্থ বলে যেতে হবে, হ্যাঁ, যে হাইপোনাট্রিমিয়া হয়, হাইপারক্যালেমিয়া হয়, এগুলো কিন্তু এই কথাগুলো কিন্তু অ্যাড করতে হবে এখানে, এগুলো আমি এখানে আপনাকে বলি নাই, কিন্তু এগুলো বলে দিবেন এগুলা, ঠিক আছে। লস অফ বডি ওয়েট, লো এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম, ডিক্রিজ ব্লাড ভলিউম, ঠিক আছে, বিএমআর ইজ লোয়ার, টেম্পারেচার কম হবে, ঠিক আছে, লস অফ ওয়াটার, সোডিয়াম এন্ড ক্লোরাইড থ্রু কিডনি, মানে আপনি যখন জিনিসটা ফাংশনটা বুঝতে পারবেন তখন কিন্তু ইজিলি এই কথাগুলো লিখতে পারবেন যে কেন এগুলা হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে ইট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য এডিসনস এবং কুশিং মানে সিনড্রোম, এই দুটার মধ্যে অল্টারনেটিভ যে কোনো একটা কিন্তু এন্ডোক্রাইনে আপনারা পাবেন, এটা হ্যাঁ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং এটা রিটেন ভাইবার সব জায়গাতেই কিন্তু কভার করে। তারপরে কি, যেটা আমি আগে বললাম, অ্যাডিসোনিয়াল ক্রাইসিস, অ্যাকিউট কেস, কোনো জিনিস স্লোলি ডেভেলপ করা আর কোনো জিনিস রাতারাতি ড্রাস্টিক্যালি ডেভেলপ করা, দুইটা জিনিসের মধ্যে কিন্তু একটা আকাশ পাতাল ডিফারেন্স আছে, তাই না। সেই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় অ্যাকিউট অ্যাড্রেনাল ফেলিওর। তাহলে কি হচ্ছে, দ্য সাইন্স এন্ড সিমটমস অফ দ্য অ্যাডিসনস ডিজিজ মে অ্যাপিয়ার সাডেনলি ইন অ্যাকিউট অ্যাড্রেনাল ফেলিওর। এটাকে বলা হচ্ছে কি, অ্যাডিসোনিয়ান ক্রাইসিস। এখানে কি কি হতে পারে, এখানে আগের সিমটমস গুলো তো আছে, সাথে এগুলা বেশি আকারে হবে। সেটা কি, পেইন ইন দ্য লোয়ার ব্যাক, অ্যাবডোমেন, ঠিক আছে, লেগস, সিভিয়ার ভমিটিং অর ডায়রিয়া লিডিং টু ডিহাইড্রেশন, ঠিক আছে, লো ব্লাড প্রেশার, লস অফ কনসাসনেস এন্ড হাইপার ক্যালেমিয়া। এগুলো কি হবে, ড্রাস্টিক্যালি ডেভেলপ করে যাবে, ফলে বডি কি হবে, রেসপন্স করতে পারবে না, বডিতে মানে ডিফেন্স সিস্টেম সেটা বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয়ে যাবে। সেটা কি, অ্যাকিউট অ্যাড্রেনাল ফেলিওর, আর এটার আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাডিসোনিয়ান ক্রাইসিস। আসলে এন্ডোক্রাইন সিস্টেমটা কিন্তু সোজা, হ্যাঁ, এগুলো একটু মুখস্থ করতে হবে, এগুলো বুঝে একটু হাইপো ফাংশন হলে কি হয়, হাইপার ফাংশন হলে কি হয়, এগুলো যদি একটু মাথায় রেখে মুখস্থ করতে পারেন আর বেশি কিছু দরকার নেই, ঠিক আছে। নাও দা অ্যানাদার কন্ডিশন, আগেরটা আমরা কি পড়েছিলাম, হাইপো ফাংশনাল স্টেট, এবার আমরা যেটা পড়বো, ইট ইজ দ্য হাইপার ফাংশনাল স্টেট অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, ঠিক আছে। হাইপার ফাংশনাল স্টেট অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সে কি হতে পারে, এখানে হতে পারে কি, this leads to Cushing syndrome. That is the hyperfunction of the adrenocorticotropic hormone. Mainly the effect is due to cortisol. ঠিক আছে, তাহলে কি কি হতে পারে, কি কারণে এই সমস্যাগুলো হতে পারে, কজগুলো কি হতে পারে। নাম্বার 1 ইজ পিটুইটারি অ্যাডিনোমা, মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে যদি কোনো টিউমার হয় সেক্ষেত্রে এটা কি করবে, লার্জ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন হরমোন রিলিজ করবে, ঠিক আছে, এবং সেখান থেকে কি হবে, কর্টিসল সিক্রেশন হবে। তারপর কি হতে পারে, অ্যাবনর্মাল ফাংশন অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস, ঠিক আছে, অ্যাবনর্মাল ফাংশনস অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস। তাহলে কি হবে, abnormal function of hypothalamus যখন হবে, it causes the high level of corticotropin releasing hormones which stimulates the ACTH release. আর কি হতে পারে, ectopic secretion of the ACTH। আমি জানি না, যে কোনো জায়গায় হতে পারে, বডির যে কোনো জায়গায় একটা টিউমার ডেভেলপ করলো, এটা ওই টিউমার থেকেই অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন হরমোন রিলিজ হচ্ছে, ঠিক আছে। এটা আপনারা যখন 3rd ইয়ারে পড়বেন প্যাথোলজিতে তখন আপনাদেরকে পড়াবে যে মানে ectopic যে সাইটগুলোকে সেটাকে কি বলে, ঠিক আছে, ম্যালিগন্যান্ট স্টেট। তারপরে কি হতে পারে, অ্যাডিনোমা অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সে যদি কোনো রকম বিনাইন টিউমার হয়, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে হতে পারে। তারপর when large amount of glucocorticoids are administered over a prolonged period of, এটা আমাদের দেশে খুব র্যান্ডমলি পাওয়া যায়, গ্রাম অঞ্চলে কোয়াক ডাক্তাররা দেখবেন এগুলো প্রচুর পরিমাণে প্রেসক্রাইব করবে, দেখবেন যে স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য বটি দিচ্ছে, ঠিক আছে, বড়ি দেয়, বড়ি, স্বাস্থ্য চিকন চাকন তো, স্বাস্থ্য করার জন্য ভালো করার জন্য কি দিচ্ছে, বড়ি দিতেছে। বড়ি মানে কি, কিছু না, এগুলো স্টেরয়েড ট্যাবলেট দিতে দিচ্ছে, কয়েকদিনের মধ্যে কি হচ্ছে, মুখটা লাল লাল হয়ে যাচ্ছে, গোল গোল হয়ে যাচ্ছে, বাহ
সবাই খুব খুশি, সুন্দর হয়ে গেছে, ঠিক আছে, চামড়া দিয়ে কি হচ্ছে, লাল লাল আভা বের হচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে খুব কমন। লার্জ অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোকর্টিকয়েড, এটা দেখা যাচ্ছে মাসের পর মাস খাওয়াচ্ছে, এদিকে কিন্তু পেশেন্টের অবস্থা যাচ্ছে তাই হয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য তো বাড়ছে, কয়েকদিন পরে দেখা যাবে এই সমস্যা সেই সমস্যার হাজার রকম সমস্যা নিয়ে কোথায় আসে, ফিজিশিয়ানের কাছে আসে। ঠিক আছে, তাহলে দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ কজ। এখন কথা হচ্ছে যে একটা টার্মস আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে হোয়াট ইজ কুশিং সিনড্রোম এন্ড হোয়াট ইজ কুশিং ডিজিজ। এই দুইটা জিনিস পরীক্ষার সময় হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে যারা একটু ভালো করে। ঠিক আছে, মেইনলি directly if there is excess secretion of the adrenocortical hormone by the anterior pituitary gland, it leads to Cushing syndrome. ঠিক আছে, but if the cause is secondary to ACTH secretion, ঠিক আছে, এগুলা বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো কারণে যদি কি হচ্ছে ACTH secretion বাড়ে, তখন এটাকে কুশিং ডিজিজ বলা হয়। ঠিক আছে, excess ACTH secretion is the most common cause of the Cushing syndrome and is characterized by high plasma level of ACTH and cortisol. এটা কারণটা বলছে যে কুশিং সিনড্রোম কেন হয়, হাই লেভেল অফ ACTH সিক্রেশন। ঠিক আছে, এবং এখানে কজ গুলা কি কি বলছে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ কজ আমরা কিন্তু আগে ভাগে বলে দিছি। এখানে যে চারটা আছে এটা জাস্ট দেখানোর জন্য, আপনাদের সুবিধার জন্য, যে কোনো জায়গায় কর্টিসল লেভেলটা বাড়ে, আবার কোনো জায়গায় ACTH লেভেলটা বাড়ে অথবা নর্মাল থাকে। তো আপনাদের এই চারটা নিয়ে এতটা মাথা ব্যথার দরকার নেই, আপনারা জাস্ট সোজা সাপটা মনে রাখবেন। ঠিক আছে, আপনারা যেটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ দ্য কুশিং সিনড্রোম। কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার হয়, এটা কিন্তু মানে একটু অন্য ধরনের হইলো। কুশিং দিয়ে মনে যদি না থাকে, কুশিং এই কথাটা অ্যাব্রিভিয়েশনটাকে যদি আপনি ব্রিফ করেন তাহলে কিন্তু, হ্যাঁ বলেন, কুশিং সিনড্রোম আর কুশিং ডিজিজের পার্থক্যটা আরেকবার যদি বলতেন। হ্যাঁ বলছি, কুশিং সিনড্রোম মানে হচ্ছে আপনার এই আমরা যেটা পড়তেছি অ্যাবনরমালিটিস, হ্যাঁ, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের থেকে এক্সেসিভ কি হচ্ছে, ACTH সিক্রেশন হচ্ছে, তাই তো? ACTH সিক্রেশন হওয়ার কারণে কি হইতেছে, কুশিং সিনড্রোমটা হচ্ছে। কুশিং ডিজিজও কিন্তু একই জিনিস, সিমটম আপনার একই রকমই হবে, কিন্তু ডিজিজ এবং সিনড্রোমের মধ্যে একটা বর্ডার লাইন পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা হলো এটা হচ্ছে সরাসরি আপনার কি হচ্ছে, ACTH হরমোন যদি এক্সেস প্রোডাকশন হয়, কোথা থেকে, হাইপার ফাংশনাল স্টেট অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা, সেটা হচ্ছে কুশিং সিনড্রোম। কিন্তু অন্য কোনো কারণে যদি ACTH সিক্রেশন হয় আর সেই কারণে যদি এই ফিচার্স গুলো পাওয়া যায়, তখন ইট ইজ নোন অ্যাজ কুশিং ডিজিজ। এই যে আপনি যখন কজের মধ্যে দেখাইলাম, প্রথমে কজটা কোথায় গেল দেখাচ্ছি, এই দেখেন এখানে আর দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলা কজ আছে, তাই না? এই সবগুলা কজেই কি করছে, অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন সিক্রেশনকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, একমাত্র হাইপার ফাংশনাল স্টেট অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, সেটার কারণে যে কাজটা হচ্ছে সেটাই করছে কুশিং সিনড্রোম। বাদ বাকি গুলার কারণে যদি কোনো কিছু হয় সেটাকে তখন আমরা সিনড্রোম বলি না। বাকি যে কজগুলা সেগুলার কারণে যদি কুশিং সিনড্রোম হয়, কুশিং সিনড্রোম না, এই ফিচার্স গুলো পাওয়া যায়, তখন আমরা এটাকে সিনড্রোম না বলে ডিজিজ বলবো। ঠিক আছে, সিনড্রোম হচ্ছে ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য হাইপার ফাংশনাল স্টেট অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স। কিন্তু এছাড়াও তো বডিতে অনেক কারণে ACTH হরমোন সিক্রেশন বাড়তে পারে না, অ্যাক্টোপিক সিক্রেশন হতে পারে, তারপরে আপনার কি হতে পারে, অ্যাডেনোমা হতে পারে। ঠিক আছে, তারপরে আপনার কি হতে পারে, কোথায় হতে পারে অ্যাডিনোমা, অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে অ্যাডিনোমা হতে পারে, যার কারণে কি হচ্ছে, লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ACTH সিক্রেশন হয়। ঠিক আছে, তারপর বডির বিভিন্ন জায়গায় ম্যালিগন্যান্সি হতে পারে, সেখান থেকেও এমন কিছু মানে টিউমার হলো যেগুলো কিনা অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিন হরমোন সিক্রেশনকে বাড়িয়ে দিল, তাই না? তারপরে কি হতে পারে, আপনার লার্জ অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোকর্টিক আপনি নিজে খাইলেন মোটা হওয়ার জন্য, সেই কারণে ফিচার্স গুলো হতে পারে, তখন সেগুলোকে কিন্তু কুশিং সিনড্রোম বলবো না, সেটাকে বলবো আমরা কি, কুশিং ডিজিজ। ঠিক আছে, তাহলে এখন দেখেন সিমটমস গুলো কিন্তু একই রকমই হবে, শুধু নামটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, কাজের জন্য নামটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কি কি পাই আমরা, সি দিয়ে যদি আমরা এখানে, আমরা এভাবে বলবো না পরীক্ষার সময়, আমরা মনে রাখবো জিনিসগুলো, জাস্ট মনে রাখবো, পয়েন্ট গুলো বলে যাবো। ঠিক আছে, সেন্ট্রাল অবেসিটি হবে। সেন্ট্রাল অবেসিটি মানে কি, পেটে বাড়বে, অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট ডিপোজিশন বাড়বে, কোলাজেন ফাইবার উইকনেস এন্ড কমেডন্স। কমেডন্স মানে কি, একনি।
ঠিক আছে? তাহলে সেন্ট্রাল অবেসিটিটা যে হবে এটা কোথায় হবে? এক্সট্রা ডিপোজিশন অফ ফ্যাট ইন দ্য থোরাসিক অ্যান্ড আপার অ্যাবডোমিনাল রিজিওনাল পার্ট। অনেক জায়গায় কিন্তু ফ্যাট ডিপোজিশন হয়, এর মধ্যে একটা কোথায় হয়? একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অবেসিটি, দ্যাট ইজ অ্যাবডোমিনাল ডিপোজিশন, লোয়ার অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট ডিপোজিশন একটা হতে পারে। আর কোথায় কোথায় হতে পারে ফ্যাট ডিপোজিশন? বাফেলো হাম, মানে কি ঘাড়ে হতে পারে, ঠিক আছে? ঘাড়ের পিছনে হতে পারে, মুখে হতে পারে। এই মুখটাকে তখন কি বলা হয়? মুন ফেস। এই মুখটাকে কি বলা হয় তখন? মুন ফেস। হ্যাঁ, বলে যে চাঁদের মতো মুখ হয়ে গেছে, গোল্লা গাল্লা। হ্যাঁ, আর তারপরে কি হয়? ঘাড়ের পিছনে ফ্যাট ডিপোজিশন হতে থাকে, সেটাকে আমরা কি বলি? বাফেলো হাম। মানে গরুর যেমন পিছন থেকে কি হয়, বড় বড় আকারের ফ্যাট ডিপোজিশন হয়, কি হয়, একটু উঁচু উঁচু হয়ে যায় না? সেটাকে কি বলে? বাফেলো হাম বা বাফেলো টর্সো। ঠিক আছে? তাহলে সি দিয়ে এগুলো পেলাম, সেন্ট্রাল অবেসিটি, কোলাজেন ফাইবার উইকনেস, কমেডোনস। ইউ দিয়ে কি হতে পারে? ইউরিনারি ফ্রি কর্টিসল এন্ড গ্লুকোজ ইনক্রিজড হবে। ঠিক আছে, গ্লুকোজ লেভেলটাও ইনক্রিজ হবে, ফ্রি কর্টিসল লেভেলও ইনক্রিজ পাওয়া যাবে। এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ফাইন্ডিংস বা বায়োকেমিক্যাল ফাইন্ডিংস। ঠিক আছে? স্ট্রায়া, স্ট্রায়া মানে কি? পেটের নিচে যখন স্ট্রেস মার্ক হবে, অনেকগুলো দেখবেন যে যাদের একটু মোটা সোটা, এদের বিভিন্ন ধরনের স্ট্রায়া করে। ঠিক আছে, দাগ আর কি। ঠিক আছে, পেটের মধ্যে নানা রকম দাগ পাওয়া যায়। এটা দেখবেন যে ইমিডিয়েটলি আফটার ডেলিভারি এই জিনিসটা বেশি ভালো বোঝা যায়, স্ট্রায়া। ঠিক আছে, কি হবে? আর কি হতে পারে? ইমিউনিটি কমে যাবে, সাপ্রেসড ইমিউনিটি। তারপর কি হতে পারে? হাইপার কর্টিসলিজম, হাইপার টেনশন, হাইপার গ্লাইসেমিয়া, হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া। এগুলো সব কেন হচ্ছে? ডিউ টু এক্সেস সিক্রেশন অফ দ্য অ্যাড্রেনোকর্টিকাল হরমোন। তারপরে আরেকটা জিনিস কি হচ্ছে, যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেট, এটা দরকার নেই এখানে। তারপরে কি হচ্ছে? নিওপ্লাজম, এটাও এখানে দরকার নেই, এটা কজের মধ্যে আসছে। গ্লুকোজ ইনটলারেন্স হবে, গ্রোথ রিটার্ডেশন হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা সিনারিও গুলো পাবো। অ্যাড্রোজেনিক পটেন্সি কজেস অ্যাকনি অ্যান্ড হার্সুইটিজম। ঠিক আছে, এই পয়েন্টগুলো আপনারা মাথার মধ্যে রাখেন, কিন্তু পরীক্ষার সময় কিন্তু আসলে এভাবে বললে হবে না। একেবারেই যদি মনে না থাকে, তখন আপনাকে এটাকে অ্যাব্রিভিয়েশন করে এভাবে করে বলতে পারবেন। আপনাকে বলতে হবে, এই ছবিটা দেখেন। ঠিক আছে, কি কি চেঞ্জ পাওয়া যাচ্ছে দেখেন। পার্সোনালিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে, যেহেতু এটা সমস্ত থ্রু আউট দ্য বডি এটা ফাংশন করে। সো অন দ্য নার্ভাস সিস্টেম পার্সোনালিটি চেঞ্জ হবে। আর কি হতে পারে? হাইপার গ্লাইসেমিয়া হতে পারে। কি হতে পারে? ইরিটেবিলিটি হতে পারে। এটা কিন্তু দুই জায়গায় কমন, বোথ ইন হাইপার ফাংশনাল এন্ড হাইপার ফাংশনাল স্টেট। মুন ফেজ, ঠিক আছে, গোল কি হচ্ছে? গোল গোল হয়ে গেছে গালগুলো না? ইনক্রিজ সাসেপ্টিবিলিটি টু ইনফেকশন। ঠিক আছে, তারপরে কি হচ্ছে? ইডিমা হবে। কেন হবে? ফ্লুইড ডিটেনশন হচ্ছে, সোডিয়াম এন্ড ফ্লুইড ডিটেনশন। ঠিক আছে, ইন কেস অফ মেইলে কি হবে? গাইনোকোম্যাসিয়া, দ্যাট ইজ দ্য এনলার্জমেন্ট অফ দ্য ব্রেস্ট। থিনিং অফ এক্সট্রিমিটি, পেটটা মোটা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেন্ট্রাল অবেসিটি হচ্ছে, কিন্তু থিনিং অফ দ্য লিম্বস হচ্ছে। ঠিক আছে, থিনিং অফ দ্য লিম্বস। ফ্যাট ডিপোজিশন অন ফেস অ্যান্ড সেন্ট্রাল অ্যাবডোমেন অ্যান্ড ব্যাক অফ দ্য শোল্ডার, যে পিছনের দিকেও কিন্তু ডিপোজিশন হচ্ছে ফ্যাট। ঠিক আছে, জিআই ডিস্টারবেন্স হবে, ডিফারেন্ট টাইপস, মানে নসিয়া, ভমিটিং, এটা সমস্ত জায়গায় থাকবে। ঠিক আছে, ফিমেলের ক্ষেত্রে কি কি হবে? অ্যামেনোরিয়া হবে, হার্সুইটিজম হবে, স্কিন গুলো থিন হয়ে যাবে। এবং এর ফলে দেখবেন যারা স্টেরয়েড খায় দীর্ঘমেয়াদী বা স্টেরয়েডের আছে, তাদের স্কিন দিয়ে মনে হচ্ছে কি লাল 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 পাফি ফেস। ঠিক আছে, মানে মনে হচ্ছে যে হালকা হালকা লাল লাল, মানে ব্লাড ভেসেল গুলো, সুপারফিশিয়াল যে ব্লাড ভেসেল গুলা, সেগুলো কি হচ্ছে? ভিজুয়ালাইজ হয়। এটা কেন হচ্ছে? থিন স্কিন। এবং এটার কারণে কি হয়? পার্পল স্ট্রায়া এবং ডিফারেন্ট টাইপ অফ ব্রুইজ অ্যান্ড পেটিকি। ঠিক আছে, অ্যান্ড আলটিমেটলি দেয়ার ইজ অস্টিওপোরোসিস। কি হতে? হাড্ডি পাতলা হয়ে যেতে থাকে। হাড্ডি কি হতে থাকে? পাতলা হতে থাকে। এই জন্য আমরা যখন দীর্ঘমেয়াদী, আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম, কর্টিসল বা স্টেরয়েড যখন কাউকে খাওয়াইতে দেই, তখন তার সাথে কি দেই? সাপ্লিমেন্টেশন, ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন দিই। ঠিক আছে, তাহলে দেখেন ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফিচার্স আর হেয়ার। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফিচার্স আর হেয়ার। তাহলে আপনারা যদি সুন্দর করে এই পয়েন্ট গুলো লিখে ফেলেন, আপনারা কি বলবেন? তাহলে বলবেন হচ্ছে, আমি যদি এখন আপনাদেরকে সুন্দর করে বলতে বলি, কিভাবে বলবেন? এভাবে তো হেফাজতলি বলা যাবে না। মুন ফেস, ঠিক আছে, এভাবে বলবেন। মুন ফেস ডিউ টু ডিপোজিশন অফ ফ্যাট ইন দ্য ফেস। বাফেলো হাম, বাফেলো টর্সো আর বাফেলো নেক, যেটাই বলেন না কেন, ডিউ টু ডিপোজিশন অফ দ্য ফ্যাট ইন দ্য সাবস্ক্যাপুলার রিজিয়ন। ঠিক আছে, পেন্ডুলাস অ্যাবডোমেন, ফ্যাট ডিপোজিশনের কারণেই কিন্তু তিনটা পয়েন্ট বলে ফেলছি। পেন্ডুলাস অ্যাবডোমেন ডিউ টু ডিপোজিশন অফ দ্য ফ্যাট ইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন অ্যান্ড বাটক।
and the limb remains thin. ঠিক আছে, ফ্যাট ডিপোজিশন হচ্ছে কোথায়? লোয়ার অ্যাবডোমেনে, বাটকে, কিন্তু হাত পা গুলা কি হয়ে যাচ্ছে? চিকন চিকন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, there is thinning of the limbs, limbs গুলা remains thin। তারপরে কি হচ্ছে? মাসকুলার উইকনেস, মাসকুলার উইকনেস, ঠিক আছে। তারপর কি হচ্ছে? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, ডিপোজিশন ফ্যাট হচ্ছে, এটাও একটা পয়েন্ট লিখতে পারেন। আর কি হবে? ব্লাড প্রেশার রেস্ট হচ্ছে, রেস্ট ব্লাড প্রেশার, ইনক্রিজ বডি ফ্লুইড, ইনক্রিজ বডি ফ্লুইড হওয়ার কারণে কি হচ্ছে? দেয়ার ইজ ইডিমা, ঠিক আছে। এক্সেসিভ হেয়ার গ্রোথ ইন দ্য মেল, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইন ফিমেল দেয়ার ইজ মাস্কুলারাইজেশন, এর ফলে কি হবে? দেয়ার ইজ গ্রোথ অফ বিয়ার্ড এন্ড মোস্টাক। এগুলোতে হয় কি? আর ছেলেদের আরেকটা কি জিনিস হবে? গাইনোকোমাসিয়া। আপনার সাথে কথা আছে, ঠিক আছে, একটু দাঁড়িয়ে। গাইনোকোমাসিয়া, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফিমেলে কি হবে? অ্যামেনোরিয়া অ্যান্ড হার্সুইটিজম, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ পিগমেন্টেশন অফ দ্য বডি। তাহলে কতগুলো পয়েন্ট আপনার, এগুলা মনেও রাখবেন কিছু, আর কিছু জিনিস সব তো আর মনে রাখা যায় না, মুখস্থ করতেই হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই পয়েন্ট গুলা পরীক্ষার সময় কিন্তু আসলে মনে করে করে বলার কোনো অবস্থা নাই। আর এর সময়, রিটার্নের সময় তো আসলে সময়ও থাকবে না, আপনি মনে করে করে লিখবেন আর আপনি এভাবে মানে খাতায় তুলবেন, সেটা কিন্তু হবে না। একদম মুখস্থ করেই পরীক্ষা হলে যেতে হবে, তাতে করে টাইমও কম লাগবে, সময়ও কম লাগবে, ঠিক আছে। সব মানে আপনার প্রিপারেশন ভালো থাকলে বলতেও সুবিধা, লিখতেও সুবিধা, কাজে সেভাবেই মুখস্থ করে ফেলবেন। তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত দুইটা স্টেট পড়লাম, অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন পড়লাম। ওয়ান ইজ এডিসনস ডিজিজ, অ্যানাদার ওয়ান ইজ কুশিং সিনড্রোম, তাই না? কি কি ফিচার্স পাওয়া গেল সেগুলো আমরা দেখলাম, ঠিক আছে। তাহলে এখন আসেন আরেকটা স্টেট, ইট ইজ নোন অ্যাজ প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম। এটা আরেকটা নাম হচ্ছে কোন সিনড্রোম। এগুলো আসে যে একটু কম আসে, কিন্তু বেশি আসে কিন্তু আপনার ওগুলাই, মানে প্রফের কথা বলছি আমি, কিন্তু টার্ম ফাইনাল, কার্ড ফাইনালের জন্য কিন্তু কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, যে কোনো জায়গা থেকে কোশ্চেন যে কোনো ভাবে আসতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে দেখেন, প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম, কন সিনড্রোম কেন হচ্ছে? অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন যদি বেশি হয়। এখন অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন কেন বেশি হবে এটা আপনারা বুঝতেই পারছেন। স্মল টিউমার অফ দ্য জোনা গ্লোমেরুলোসা সেল occurs and secretes large amount of aldosterone, ঠিক আছে। তারপরে কি হচ্ছে? কি কি এফেক্ট পাওয়া যেতে পারে কন সিনড্রোমে? হাইপোক্যালেমিয়া, slight increase in the extracellular fluid volume, slight increase in the blood volume, মানে extracellular fluid volume যখন বাড়বে তখন কি হবে? ব্লাড ভলিউমও বাড়বে। ভেরি স্লাইট ইনক্রিজ ইন দ্য প্লাজমা সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড অলমোস্ট অলওয়েজ হাইপারটেনশন, মানে এক্সেস স্টেট আর কি। অনেকটা কিসের সাথে মিল আছে? হাইপোক্যালেমিয়া, রেস্ট ব্লাড ভলিউম, রেস্ট কি হচ্ছে? এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম, এগুলা কিন্তু মিল যাচ্ছে কার সাথে? এক্সেস সিক্রেশন। তাহলে এক্সেস সিক্রেশন যেখানে হয় সেইটার ফিচারের সাথে কিন্তু এটা অনেকখানি মিলে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে যেহেতু মেইনলি ডিউ টু অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন মানে এক্সেস, কাজে এখানে এইগুলার ফিচার্স গুলাই বেশি ভালো দেখা যাবে, ঠিক আছে। কি কি দেখা যাবে? হাইপোক্যালেমিয়া, তারপরে increase in the extracellular fluid volume, increase in the blood volume, very slight increase in the plasma sodium concentration and almost always hypertension. এটা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, এগুলো আপনারা মনে রাখবেন। এবং ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইং কজ, দ্যাট ইজ যদি কোনো টিউমার হয় রিমুভাল করতে হবে, বা কোনো যদি প্যাথোলজিক্যাল কজ হয় সেভাবে আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। নাও অ্যানাদার অ্যাবনর্মাল স্টেট, এটাও পরীক্ষার সময় আসে, that is the adrenogenital syndrome. Adrenogenital syndrome, এটা কথা দেখেই বোঝা যাচ্ছে জেনিটাল সিনড্রোমটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের কি হচ্ছে? অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের অ্যাবনর্মালিটিস কারণে এই সিনড্রোমটা হচ্ছে। এটা কেন হয়? an occasional adrenocortical tumor secretes excessive quantities of androgen. নামই তো অ্যাড্রেনোজেনিটাল সিনড্রোম। জেনিটাল সিনড্রোম তাহলে যেহেতু হচ্ছে, এটা অ্যান্ড্রোজেনের সাথেই সম্পর্কযুক্ত, ঠিক আছে। তাহলে অকেশনাল অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল টিউমার সেটা কি করছে? দেয়ার ইজ এক্সেসিভ কোয়ান্টিটিস অফ অ্যান্ড্রোজেন সিক্রেশন করছে, এবং দিস কজেস ইন্টেন্স মাস্কুলিনাইজিং এফেক্ট থ্রু আউট দ্য বডি। তাহলে ফিমেলে এই জিনিসটা বেশি বোঝা যাবে। কিরকম হবে? ভিরাইল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, হ্যাঁ, ওই হার্সুইটিজম লাইক ফিচার্স পাওয়া যাবে, গ্রোথ অফ বিয়ার্ড, ঠিক আছে, এ মাচ ডিপার ভয়েস, অকেশনালি ব্যাল্ডনেস, ঠিক আছে। তারপরে মেইলের মতো করে মাস্কুলার ডিস্ট্রিবিউশন হবে বডিতে, ঠিক আছে, মানে মাসল
মাসেল ম্যানের মতো হবে আর কি, মাস্কুলাইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আর প্রিপিউবার্টাল ফিমেল মেলে কি হবে, র্যাপিড ডেভেলপমেন্ট অফ মেল সেক্সুয়াল অর্গানস প্রিপিউবার্টাল মেলে। কিন্তু অ্যাডাল্টে গেলে কি হবে, তখন কিন্তু সিমটমস গুলো আবার অন্যরকম হয়ে যাবে। দ্য ভিরিলাইজিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য সিনড্রোমস আর ইউজুয়ালি অবস্কিউরড বাই দ্য নর্মাল ভিরিলাইজিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য টেস্টোস্টেরন সিক্রেটেড বাই দ্য টেস্টিস। ঠিক আছে, এত কিছু জিনিসগুলো আসলে মানে মনে রাখার দরকার কেন, যে এই পয়েন্টগুলো আপনাদের ইয়েতে লাগবে, কোথায় লাগবে, আপনাদের এমসিকিউ কোশ্চেনে লাগবে। ঠিক আছে, যে কোথায় কি চেঞ্জটা হচ্ছে। তাহলে এটা হচ্ছে মোটামুটি অ্যাড্রেনো জেনিটাল সিনড্রোম। আমি এই অ্যাড্রেনো জেনিটাল সিনড্রোম সম্পর্কে আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে আরেকটু আলোচনা করব। ঠিক আছে, যে কি কি ফিচার্স আসলে পাওয়া যায়, যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেইলে আসলে এই ধরনের ফিচার্স গুলো কার মধ্যে বেশি প্রমিনেন্ট পাওয়া যাবে, ফিমেলে বেশি ফিচার্স গুলো বোঝা যায়, যেহেতু এখানে কি হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন লাইক হরমোন সিক্রেশন হচ্ছে। এবং অ্যান্ড্রোজেন কি হচ্ছে, এটা মেইনলি মেল হরমোনস হওয়ার কারণে ফিমেলে যখন এটা এক্সেস হবে তখন এটা কি মেইল লাইক ফিচার্স গুলো পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, হার্সুইটিজম, ডিপার ভয়েস, ব্যাল্ডনেস, মাস্কুলাইন ডিস্ট্রিবিউশন অফ হেয়ার। ঠিক আছে, এই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো পাওয়া যাবে। আর ডিফারেন্ট মেল এবং ফিমেলও পাওয়া যাবে, কিন্তু যেহেতু ওখানে অলরেডি এই ধরনের ফিচার্স গুলো ওদের মধ্যে এক্সিস্টই করে, এই জন্য ওগুলো খুব একটা বেশি ভালো বোঝা যাবে না। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক। আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখি এখন কি পড়াতে হবে। আপনাদের ইয়ে কতটুকু হয়েছে, এই রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম কতটুকু পড়ানো হয়েছে? রিপ্রোডাক্টিভ কতদূর হয়েছে আপনাদের? ম্যাডাম ফিটাল ফিজিওলজি পর্যন্ত হয়েছে। আচ্ছা, রিপ্রোডাক্টিভটা শেষ হলে তারপরে আপনারা তো, আমরা মনে হয় তো এখানে আপনারা চলে আসতে পারবেন। এর মধ্যে আপনারা কিন্তু একটু মানে প্রিপারেশন নিতে থাকেন। ঠিক আছে, অনেকদিন একটা ডিফিসিয়েন্সি হয়ে গেছে, 1 বছর একটা গ্যাপ চলে গেছে। আর আপনাদের যে প্রবলেম গুলো আছে এগুলো ফাইন্ড আউট করেন, করে এখন তো আপনাদের টিউটোরিয়াল ক্লাস তো শুরু হবে। টিউটোরিয়াল বেস আপনারা টিচারদের সাথে আলোচনা করবেন এগুলো নিয়ে, এবং কোথায় কোনটা সমস্যা এটা কারণ এতগুলো টপিকস আসলে এটা সম্ভব না 1 বছরের টপিকস আবার রিভিউ করা। ঠিক আছে, আপনারা আপনাদের টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলোকে এগুলো হিসেবে, যেহেতু এখন সময় আছে প্রচুর, আসার পর আপনারা তো মানে কিছুটা সময় পাবেন হাতে, আপনার টিউটোরিয়াল ক্লাসে এগুলা ডিসকাশনে যাবেন, টিচারদের সাথে বলে দিবেন যে আমাদের এই টপিকস গুলো আমাদেরকে একটু পড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে।